Now live. Good evening, ladies and gentlemen. A warm welcome to today's session. As you know, Namaskar, thank you, Rai sir. And Namaskar, Shamim, Subodhi as sir. well. Namaskar. Namaskar, bhai. As you all know, the Granthi initiated this beautiful session of conversation with renowned philosophers, poets, and sociologists, filmmakers all around the globe. And as part of this session, we have managed to feature many artists, many poets from different cultures and different language of the globe. Many thanks those who have supported this beautiful session along with this conversation series. As you know, Granthi has also initiated another wonderful initiative, 100 poets all around the globe for love. And we have already managed to do 2 sessions of this series, and it continues almost on every Saturday at 4 p.m. As part of this conversation series, let me perhaps see whether I can share this to my Facebook so that this is available in my Facebook. That's fine. So as part of the series, as you know, conversation series, we are featuring one of the renowned literary theorists, literary critics, an essayist, a very talented essayist, a public intellectual, and one of our favorite poets, Sri Topodhir Bhattacharya. Many thanks, Sri Topodhir Bhattacharya, for joining as part of the series. Thank you And once a warm again, welcome to Rai today's sir, session. and as well my young friend Shamim there. Thank you. And I feel really flattered to be here. You have named some very august persons in their company. I really feel flattered. Thank you once again. Many thanks, Topodhir. It's such an honor for Granthi to feature you, and then as part of this conversation series, we managed to feature one of the finest interpreters of Indian cinema in the world, Sri Buddhadev Dasgupta, last week. And as part of this conversation series, tomorrow we will feature a very renowned journalist and entrepreneur, the founder of Asian Culture Vulture, Sri Shailesh Ram, tomorrow at 5:30 p.m. But like I said, this is an honor to have a conversation with someone who is very close to our heart, only because of the talented works he has done so far in relation to literary theory, apart from his even poetic works. So today we will mainly talk about poetry and a bit about his other works as well. Let me introduce our other panel member, the editor of the Granthi and the poet. And a Sound is not coming. Its flow of sound is not proper. It's not coming in totality. Right. Tawhid, perhaps we'll talk about this, why sound is not sound is interrupting. If Shamim Shahan would like to initiate your talk, you know, and then I will your welcoming speech perhaps, and then I will come back to Tawhid after you. Okay. A warm welcome to poet and academician Topodhir Bhattacharya in this session. Granthi is delighted to have you as part of our Facebook Live series. Our audience are well aware of experimental literary activities we have been doing for last 30 years. We featured
many new and experimental voices since the Granthi Little Meg has been published, and now we host International Poetry Festival in Britain, which have been presented by so many corners of poetry lovers all around the globe. Our Little Meg is now being published quite regularly and will feature powerful and experiential writing, predominantly from South Asian background, but also other global background too. This live session during the COVID pandemic is a way of interacting with leading writers, poets, filmmakers, and philosophers all around the globe. Many thanks, Poet Tapadeep Bhattacharya, for your times. Thank you. Tapadeep Da. Thank you, Shamin, once again. Tapadeep Da, thank you for joining. Can you hear us right now? Can you hear us okay? Not quite Can properly, you hear you me know. okay? Sometimes the sound is lost. আপনি There's the আমাকে problem. শুনতে পাচ্ছেন কিনা so far? এখন হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি ঠিক, কিন্তু মাঝে মাঝে বোধহয় মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে। শব্দটা আসছে না। আচ্ছা, মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে। এই যান্ত্রিক ত্রুটিগুলো কেন হচ্ছে এটা বেশ আমি জানি না আমাদের অডিয়েন্সরা এই একাধারে ওই যান্ত্রিক ত্রুটিগুলোর মাঝে আছেন কিনা। আমি মাঝে মাঝেই দেখে নেব। যদি আপনারা শুনতে পান প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। একজন লিখেছেন, স্যারকে শ্রদ্ধা জানাই, ধন্যবাদ গ্রন্থিকে। ওনার নাম হলো ভাগ্যধন বড়ুয়া। এরপরে লিখেছেন, তপোদীপ ভট্টাচার্যের কথা ও কবিতা শুনবো। একদম, this is the aim of this conversation series. তপোদীপ দাকে নিয়ে কথা বললে আসলে তো 1 ঘন্টায় শেষ হওয়া বেশ কঠিন। আমাদের এরপরে একটা সেশন আছে, তো আমাদের এই রেস্ট্রিকশনের কারণে 1 ঘন্টায় শেষ করার চেষ্টা করব, কিন্তু অনেক কথা নিশ্চয়ই আছে। তপোদীপ দা, আপনার থেকে শুরু করতে চাই। প্রথমত হলো, এই কোভিডে আপনি কেমন আছেন এটা একটা খুব ছোট করে জানিয়ে দিলে পরে আমরা অন্য কথায় যুক্ত হব। এই বর্তমান অতিমারির সময়ে আমরা সবাই খুব একটা বিহ্বল অবস্থায় আছি। কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই, এই চেষ্টা করছি, কিন্তু মুশকিল কি যে কবিতা নিয়ে আজকে কথা বলা, আজকে বহুদিনের মধ্যে একটা কবিতাও আমি লিখতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, কিছু গদ্য লিখতে হচ্ছে বাধ্যতামূলক ভাবে। দেবেশ রায় প্রয়াত হলেন, তাকে নিয়ে লিখতে হচ্ছে। একজনের অনেক দিন আগে চাইছিল, এই আমাদের কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ চাইছিল যে আমি যেন সাহিত্য তত্ত্ব কেন আমাদের জন্য বিশেষ জরুরি এটা নিয়ে লিখি। আপাতত এটা লিখছি। তো তার আগে অন্য আরেকটা লেখা হয়েছিল, এই যেমন সুকুমারী ভট্টাচার্যকে নিয়ে, যার 12 জুলাই যার জন্মশতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে। তো এই সমস্ত নিয়ে আছি, আর যথাসম্ভব পড়ছি। আপাতত অতি সংক্ষেপে এইটুকুই আর কি। আমি কেমন আছি আমি নিজেই জানি না এই মুহূর্তে। হ্যাঁ, এটা একটা না, হ্যাঁ বুঝতে পারছি তপোদীপ দা, এটা সত্যিকার অর্থেই এই রকমের একটা বোধ আমরা সবাই এই বোধের ভিতর দিয়ে পার করছি। কেমন আছি আসলেই জানি না, কেমন আছি আসলেই জানি না। তপোদীপ দা, আপনার কবিতা দিয়ে শুরু করি। প্রথমেই 2টো কবিতা শুনি, এরপরে কথা। হ্যাঁ, অবশ্যই আপনার কবিতা দিয়েই শুরু করি। ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো আমি শুরু করছি মানুষ যেমন করে আর কি। শুরুতেই আমার প্রথম কবিতার বই যেটা বেরিয়েছিল, সেটা বেরিয়েছিল 1974 সালে। তো 1974 সাল তা বুঝাই যাচ্ছে সময়টা যেটা। তার আগে 72 সাল থেকে যে সব কবিতা লেখা হচ্ছিল সেটা প্রথম বেরোয় আমাদের শিলচরেই। এটা আমার নিজস্ব পত্রিকা শতক্রতু, যা মিথিলেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সম্পাদনা করি আমি, গল্পকার মিথিলেশ ভট্টাচার্য। তো সেটাই ছিল আমাদের প্রথম কবিতার বই আর কি। তারপর খুবই লজ্জাজনক ভাবে কবিতা বইয়ের সংখ্যা বেড়ে গেছে আমার। তো সেই নিয়ে তুমি যে বলে, এবং ওই প্রথম এর প্রতি যেমন লোকের বিহ্বল থাকে, লোকের একটা সবারই, এটা বোধহয় কেউই ব্যতিক্রম না, তো আমিও তো ব্যতিক্রম নই।
জি। প্রথম কিংবা একমাত্র প্রেম বলা যেতে পারে। তো কবিতার ভালোবাসার সঙ্গে সেটা মিশে। তো এই সময়ে তুমি সেই পীড়িত কুসুম বলে যে কবিতার বইটা, তো সে তার প্রতি আমার কিঞ্চিত পক্ষপাতিত্ব, কিঞ্চিত কেন বেশ খানিকটাই পক্ষপাতিত্ব আছে। তো সেখান থেকে আমি গোটা দুয়েক কবিতা পড়ছি। তো রেল গুমটির ধারে এই কবিতাটা আমি প্রথম নির্বাচন করছি। এই কবিতাটা লেখা যখন মানে ভেতরে ভেতরে হচ্ছিল, সেটা শিলচরে পৌঁছানোর আগে একটা রেল ক্রাম রোড ব্রিজ ছিল, এখন অবশ্য সেটা নেই, কাটাখাল বলে একটা রেল জংশন ছিল। সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হতো, খুব জ্যোৎস্নায় ভেসেছে চলাচল। আমি মিথিলেশের সঙ্গে করিং থেকে ফিরছি। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমার একটা অনুভব এসেছিল, সেইটা দিয়ে কবিতাটা। রেল গুমটির ধারে এই মাটি, এই মেঘ, এই বনভূমি আমাদের যত জানে, আমরা কি ততটুকু জানি? এই মন বারবার ধাও মজ্জায় যে ঘুরে ফিরে যে কে তা জেনেছে। বন্ধ মুঠি খুলে যায় নিথর বাতাসে, অন্ধকার থেকে যেন কে চেঁচিয়ে বলে স্টেশন স্টেশন। ভুল শব্দাবলী বুকের গভীরে প্রপাতের মতো নেমে যায়, জলধারা ছুঁয়ে যায় মাটির শরীর। খোলা মুঠি থেকে ধুলোয় গড়ায় পুরনো মোহর, স্টেশন স্টেশন। এই পথ, এই নদী, এই শস্যভূমি আমাদের যত জানে, আমরা কি ততটুকু জানি? এই চোখ দিশাহীন সুখ নিঃশ্বাসে যাকে বারবার খুঁজে, কে তাকে জেনেছে? এবার ওই বই থেকেই একটি কবিতা এই মুহূর্তে আমি পড়ছি। কবিতাটার নাম সিসিফাস। সেটা বহুদিন আগে, ওই 70-এর দশকেই, 74 হতে পারে 75, মনে নেই, দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তো সিসিফাস হচ্ছে কবিতাটার নাম। সারা জীবন পাথর বইতে হবে, সারা জীবন পাথর ছিল ভারী, সারা জীবন চোখের উপত্যকায় অশ্রু থেকে জাকে থাকে পাথর, সারা জীবন গভীর স্বপ্নগুলি গ্রন্থি ভেদে উৎসাহ দেয় তাকে, সারা জীবন পাথর গড়ায় পথে দেবাংশী মেঘ মেঘের মতন ঝরে, সারা জীবন পাথর বইতে হবে, সারা জীবন দহন ছিল জানা, ভস্য রাশি পাথর হয়ে নেমে উপত্যকার পথ করেছে ম্লান। তো এই হচ্ছে কি আমার প্রথম বই থেকে দুটি কবিতা আমি শোনালাম কায়সার। কবিতা, many thanks. এটা আপনার কবিতা আমাদের অনেক প্রিয়। আমি আসন্ন শুশ্রূষা বার্তাটা প্রায়শই পাঠ করি। এটা কবিতার অনেক কবিতা আমার ভীষণ প্রিয়। আর আমি জানি আপনার কবিতা, এটা একটা মানে এটা কি আমার কাছে মনে হয় এটা বোধহয় একটা আন্তর্জাতিক ভাবেই এটা প্রায় স্বীকৃত হয়ে গেছে যে যাদের ডাইমেনশন গুলো প্রায় বহুধা বিস্তৃত, যারা গদ্য লিখেন, অনেক ভালো কবিতা লেখার পরও গদ্যের জায়গাগুলোকেই কেন যেন মানে খুব নানাভাবেই গুরুত্ব আরোপ করে কবিতার জায়গাটা ঢাকা পড়ে যায়। আমার অত্যন্ত প্রিয় কবি। এবং এখন বলুন তো মানে তৌহিদা, আপনি তো গদ্যে একদম পাতার পর পাতা, মানে বিশেষ করে সাহিত্য তত্ত্বের যে ধারণা, সাহিত্য তত্ত্ব, ওয়েস্টার্ন সাহিত্য তত্ত্ব কে অনেক জায়গাতে আপনি ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছেন। অনেক মনীষীকে, যা বদ্রিলাল নিয়ে আমার মনে হয় না এর আগে আপনার আগে কেউ এইভাবে মানে এত অভিনিবেশ নিয়ে লিখেছেন। কোথাও হয়তো মানে উল্লেখ করেছেন কোথাও, কিন্তু এইভাবে অনেক মনীষীকে, ওয়েস্টার্ন মনীষীকে আপনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বাংলা ভাষায়। অনেক সাহিত্য তত্ত্বের কথা নিয়ে আসছেন। বাখতিনের কথা বলতে পারি, বাখতিনকে নানাভাবে কবিতার ভাষা তো মূলত আপনি ইন্টারপ্রিট করেছেন।
কিন্তু এটা হলো আপনার একটা থ্রেড, এটা নিয়েও মানে সংক্ষেপে আপনার কাছে জানতে চাইবো। কিন্তু কবিতা, এটা আমরা প্রায়শই জানতে চাই যে কবিতাটা কেন, মানে কেন তবুদির দা মানে নিশ্চয়ই কবিতার প্রতি এমন একটা জায়গা আপনার আছে, এমন একটা ইররেজিস্টেবল, একটা অদম্য আহ, একটা বাসনা নিশ্চয়ই আছে, যে কারণে এত সময় গদ্যে যাবার পরও কবিতা থেকে আপনি, কবিতাটাই আপনার আরাধ্য, কবিতার থেকে আপনি কখনোই দূরে ছিলেন না। কবিতাই কেন তবুদির দা, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনাকে দেখলাম, আপনি হঠাৎ করে বোধহয় একটা ইন্টারনেটের কারণে আপনি বেরিয়ে গেলেন মনে হলো, কিন্তু আপনি যদি শুনতে পান তবুদির দা, আপনার ভিডিওটা অন করা লাগবে, ভিডিওটা অন করা লাগবে। আপনি এসছেন আবার, কিন্তু ভিডিওটা যদি অন করা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ তবুদির দা, আপনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন আপনার। হ্যাঁ, একটু সাউন্ডটা যদি সাউন্ডটা যদি আনমিউট করা যায়, আর আপনার ক্যামেরাটাও এমন ভাবে যদি রাখা যায় যে তবুদির সাউন্ডটা আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, এই জুমে এটা একটা সমস্যা হচ্ছে। ভারতে নানা সময়ই দেখছি ইন্টারনেটটা একটা গন্ডগোল করছে। এটা দর্শক যারা দেখছেন তাদের কাছে একদম বিনীত একটা, দর্শক যারা দেখছেন তাদের কাছে অ্যাপোলজি করছি। আমাদের এইটা সমস্যা হচ্ছে দেখছি। তবুদিদা, আপনি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা? না, আপনার সাউন্ডটা আনমিউট করতে হবে তবুদিদা। সাউন্ডটা আপনার মিউট আছে, সাউন্ডটাকে আপনি আনমিউট করতে হবে। এখন মিউট। সাউন্ডটাকে একটু, আমার মনে হচ্ছে এইবার বোধহয় এলো। এখন শোনা গেল। হ্যাঁ, একদম মহা সমস্যা, মহা সমস্যা। হ্যাঁ, ইন্টারনেটে একটা ভালো সমস্যা হচ্ছে তবুদিদা। আচ্ছা, হ্যাঁ মানে ভাই, একদম দুঃখিত, আমি দুঃখিত, না না আমি না, দুঃখিত। একদম দুঃখ প্রকাশ করছি অডিয়েন্স যারা দেখছেন। এটা একটা এটা প্রায় হচ্ছে আর কি। সুতরাং এই দুঃখ প্রকাশটা করি। আবার তবুদিদার কাছে জানতে চাচ্ছি, একদম সংক্ষেপে যদি জানতে চাই, কবিতা এ তো লিখেছেন, গদ্যে পাতার পর পাতা লিখেছেন, মানে গদ্যের মানে উপন্যাসের সময় নিয়ে লিখেছেন, উপন্যাসের ভাষা নিয়ে লিখেছেন, উপন্যাসের শৈলী নিয়ে লিখেছেন। কবিতাই মানে শেষ পর্যন্ত কবিতা থেকে মুক্তি ঘটলো না, কবিতাই বারবার কবিতায় আশ্রয় খুঁজেছেন। এটা কেন তবুদিন না? আমার মনে হয় যে যখন ধরো একেবারে অল্প বয়সে, বুঝতেই পারছো 74 সালে যার আমার এই তুমি সেই পীড়িত কুসুমের প্রথম সংস্করণটা বেরিয়েছিল, তো সে সময়ে তুমি বয়সটা অনুমানই করতে পারছো। এখন যাচ্ছে 20-র ছিলাম, 20-র সিঁড়িতে ছিলাম, এবং তারপর যেটা থেকে নোবার্ক থেকে মোটামুটি 83-84 সাল হবে। তো বারবার তুমি যে জিজ্ঞেস করছিলে কবিতায় কেন ফিরে আসতে হয়, তাহলে আমি বলতে পারতাম হয়তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নকল করে তো লাভ নেই, যে কবিতা আমার ঘুষঘুষের জ্বর। এটা অবশ্য আমাদের শক্তিপদ ব্রহ্মচারী শিলচরের, উনি এই শব্দ বন্ধগুলো ব্যবহার করতেন। কবিতা অবধারিত, কবিতা অমোঘ, কবিতা ফিরে আসতেই হয়। তবে হ্যাঁ, একটা গদ্যের সঙ্গে কবিতার যে খুব একটা বনিবনা আছে, এটা নিয়ে একটা তর্ক আছে। এটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কেও এটা শুনতে হয়েছিল বহুবার। তো আমি তাও আবার এমন গদ্য লিখি যেগুলো অনেকের মতেই বেশ জটিল, কেননা কিছু নতুন বিষয়, সেটা বিষয়ের জটিলতা কি, কিসের সেটা অন্য সময় আলোচনা করা যাবে। কিন্তু আমাদের আলোচনা যেহেতু কবিতা নিয়ে, কবিতা লিখে আমি আক্ষরিক অর্থেই আমি শান্তি অনুভব করি। কবিতা আমি না লিখতে পারলে আমি ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকি। এই যে ধরো এই কোভিড মহামারীর সময়ে প্রায় কয়েক মাস হয়ে গেল, একটা না দুটো বোধহয় লিখেছিলাম, তাও প্রথম দিকে।
কিন্তু এরপরে আমার নিজের মনে হয়েছিল যে এইগুলো বেশি ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, ঠিক কবিতা হয়ে উঠছে না। কবিতায় ভার থাকবে হয়তো, কিন্তু ভারটা কিরকম থাকবে এটা নিয়ে নানা তর্ক হতেই পারে। কিন্তু গদ্যের সঙ্গে একটা ঝগড়া, বিশেষ যারা প্রবন্ধ সাহিত্য চর্চা করে নামার মতো, তার সঙ্গে একটা ঝগড়া হয়তো আছে। শিল্পের প্রত্যহে তাদের আনাগোনা হয়, পরস্পরের সঙ্গে মুখ দেখা দেখি হয়, আবার মুখ দেখা দেখি হয়ও না। তো সেটা নির্ভর করে যে মানুষটি লিখছেন, যে মানুষটি ভাবছেন তার উপর। আমি শুধু এইটাই বলতে পারি, একদম যাকে বলে আন্তরিক উচ্চারণে বলতে পারি, যে আমি কবিতা লিখে যে স্বস্তি পাই, যে আনন্দ পাই, গদ্য লিখে সেটা পাই না বলবো না, তা তো ঘাড়ের উপর সবসময় ডেমোক্রেসির খড়গের মতন সবসময় ঝুলতে থাকে অনেকের অনুরোধ, লিখতেই হয়, বা আমার নিজেরও ইচ্ছে করে লিখতে, আমার নিজেরও প্রকল্প থাকে। কিন্তু আমি মাঝখানে যদি কবিতা লিখতে পারি, তাহলে তার চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতেই পারে না কায়েসার। আমি সব বিচিত্র জায়গায় লিখি, আগে প্রথম দিকে এসব করতাম না, কিন্তু তারপর আমার সঙ্গে একটা ডায়েরি থাকে, আমি দিনযাত্রাই করি, ট্রেনেই যাই বা যেখানেই যাই। আর সময়টা, এটা আমার একটা বিচিত্র খেয়াল বলতে পারো, কোন সময় লিখেছি, কোথায় লিখেছি, এই সমস্ত আমার লেখা থাকে। কেননা কবিতা আমার মতো একটা অন্তর্জীবনের দিনলিপি। সেই অন্তর্জীবনের দিনলিপি হয়তো প্রবলভাবেই ব্যক্তিগত। আমি নিজেও যে কিছুদিন পরে মনে করতে পারবো যে আমি কেন লিখেছিলাম, ওই কেনর কোনো উত্তর নেই। কবিতা আবার কেন লেখা হলো, ইচ্ছে হলো তাই লিখলাম, এরকম বলা যায়। কিন্তু যদি একটু আমরা গম্ভীরভাবে কথাটা ভাবি, তাহলে এই বলাটা অবধারিত হয়ে ওঠে, কবিতা না লিখে পারা যায় না, কবিতা লিখতেই হয়। তাতে কার কি আসে যায় আমি জানি না, কিন্তু আমার অনেক কিছু আসে যায়, আমার ভেতরে অনেক মন্থন হয়। এবং এটা আসলে বোধহয় কবিতা লিখতে লিখতেই এক ধরনের এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। কবিতা লেখার তো না লিখে বিকল্প নেই। কেন লিখি এটাও বোধহয় লিখতে লিখতে এক ধরনের লিখেই আসলে এক ধরনের উত্তর খোঁজার প্রয়াস হিসাবেই বোধহয় কেন জীবন সম্পর্কে, জগৎ সম্পর্কে উত্তর খোঁজার জন্যই। একটু আগে বললাম অন্তর্জগতের দিনলিপি, আমি তো সে অর্থে দিনলিপি লিখি না, কদাচিৎ লিখেছিলাম কখনো কখনো, কিন্তু এটা আমার অন্তর্জগতের দিনলিপি, আর কিছু। বাহ, এখন একটা জায়গা হলো তৌহিদা, আজকে মানে খুব অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, আপনাকে পাওয়ার পরে অনেক সময় মনে হচ্ছে তৌহিদার সঙ্গে কিছু এমনিতে ব্যক্তিগত ভাবেও কিছু কথা বলতে চাই। একদম মানে সংক্ষেপে কিছু জায়গা জানতে চাইবো। একটা হলো মানে লেটস স্টার্ট ফ্রম আপনার কবিতা এবং গদ্যের জায়গাটা নিয়ে। আপনি গদ্যের জায়গাতে দেখেছি খুব মানে মাঝে মাঝে, এবং বোঝা যাচ্ছে যে আপনি এটা সচেতন ভাবে করছেন। গদ্যে ক্রিয়াপদ নিয়ে দেখেছি মাঝে মাঝে ক্রিয়াপদ ছাড়াই আপনি গদ্য লিখছেন। এটা কি কবিতার কারণে? কবিতার যে কম্প্যাক্টনেসটা, ওইটা গদ্যে দেখছেন যে ক্রিয়াপদ হলে ঝুলে যাচ্ছে, ওই ঝুলে যাবার ব্যাপারটা কে মুক্ত থাকার জন্য আপনার গদ্যেও দেখছি মানে অনেক অনেক গদ্য আছে, গদ্যে মানে এত সংযত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করছেন আর কি, এত সংযম নিয়ে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করছেন। এটা কি আসলে কবিতা থেকেই এসেছে কিনা? এবং এটা আপনি প্রশ্নটা অত্যন্ত চমৎকার, অত্যন্ত চমৎকার প্রশ্ন এবং খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আমি তোমাকে বলি, সত্যি কথা বলি, যে আমি কয়েক জায়গায় খুব আপনজন যারা মনে করি লেখালেখির ক্ষেত্রে, তাদের সঙ্গে হয়তো আমি ভাগ করে থাকবো, ভাগ করেছি নিশ্চয়। কিন্তু ক্রিয়াপদ, আমাদের বাংলা ক্রিয়াপদ, সেটা কিন্তু আমাদের খুব একটা শক্তির জায়গা নয়, সামর্থ্যের জায়গা নয়। তার মধ্যে যারা যেমনই হোক লেখার প্রক্রিয়ায় আছেন, তারাই জানেন ক্রিয়াপদ নিয়ে খুব সমস্যা হয়। এবং সেই জন্য মাঝে মাঝে তুই যেটা বলেছো, এটা লক্ষ্য করেছো, এই জন্য তোমাকে আরেকটা বাড়তি ধন্যবাদ দিই, যে হ্যাঁ এগুলো নিয়ে আমি ভাবি। এবং আমি এটা না, তুমি তো জানো বোধ হয় ব্যক্তিগতভাবে যে আমি সংস্কৃতেরও ছাত্র ছিলাম দীর্ঘদিন, এবং এক হিসেবে এখনো আছি। ফলে সংস্কৃত একটু পাঠ নেওয়ার ফলে সংস্কৃত যে বিভিন্ন শব্দ তৈরি করা, বিশেষণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্মতা, এগুলো আমি আনতে পারি কিনা সে স্বতন্ত্র কথা, এটা আমার প্রবন্ধের মধ্যেও থাকে, এবং সম্ভবত কিছুটা অন্যায়ভাবেই কবিতার মধ্যেও এসে যায় কখনো কখনো। কিন্তু এই যে নিজের সঙ্গে নিজের যে একটা নিভৃত বোঝাপড়া,
সেটা চলবেই, কারণ এই তো মানুষ। আমি যে মানুষটা প্রবন্ধ লেখে সেই তো কবিতা লেখে, সেই তো কবিতা পড়ে। আমি কিন্তু আগে একজন পড়ুয়া, তারপর একজন লেখক। আমি যথাসাধ্য পড়ার চেষ্টা করি, বাংলা ভাষা ছাড়াও ইংরেজি অনুবাদ, আমি অন্য ভাষা তো জানি না বিশেষ। সুতরাং ইংরেজির মাধ্যমে যত পৃথিবীর যত ভাষা সাহিত্যের খবর নেওয়া সম্ভব আমি চেষ্টা করি নিজের জন্য। কেন? কারণ এতে আমাদেরই লাভ। আমি কুড়িয়ে চলেছি সমস্ত জায়গা থেকে। কখনো পাথর পাই, কখনো নুড়ি পাই, কখনো মণিমুক্ত পাই, এবং যে সবই আমার ঝুলির মধ্যে রাখি। ওই খেপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন না, আমি এটা পরশ পাথর হৃদয় ভাবে খুঁজি। বাহ, হ্যাঁ। তো ইয়ে হলো তবুদিটা একটা যারা অনুষ্ঠানটা দেখছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই দেখছেন, এটা যদি মনে করেন যে এটা খুব এই আলোচনাগুলো খুব উপযোগী, সময় উপযোগী, এরকম কিছু মনে করেন, তো তাহলে প্লিজ এটা শেয়ার করে দিন, আপনার বন্ধুদেরকেও এটা দেখার সুযোগ করে দিন। অনেক অনেক জায়গা আমরা আসলেই তবুদের কাছে জানতে চাই। তো সুতরাং আপনারাও আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে এটা লিখে রাখতে পারেন, আমরা ডিউলি এটা তবুদের কাছে তুলে ধরবো। তো সুতরাং এটা প্লিজ শেয়ার করে নিন। বন্ধুরা যারা আছেন, আপনাদের কোনো জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে এটা লিখে রাখতে পারেন, আমরা যথাসময়ে আমরা এটা জানিয়ে দেব, তবুদিদার কাছে জানিয়ে দেবো। আচ্ছা, এখন তবুদিদা আরেকটা জায়গা হলো, এটা খুব সংক্ষেপে আপনার কাছে জানতে চাই, রবীন্দ্র পূর্ববর্তী কবিদের সম্পর্কে যদি আপনার নিজস্ব ধারণা, এবং ওখানে মধ্যযুগের কবিদের থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত, আপনি বিহারীলাল চক্রবর্তী পর্যন্তও ধরতে পারেন, আপনার নিজের একটা একদম সংক্ষিপ্ত একটা মূল্যায়ন যদি করা যায়। আমি জানি এটা এত বাস্ট সাবজেক্ট, এত বাস্ট, আমি এটা জেনেই বলছি। স্যার, এটা শুধু তুমি এই ধরনের প্রশ্ন করে বিপদে ফেলতে পারো আমাকে। তুমি বিপদে ফেলেছো তুমি, ঠিক, কিন্তু আমি একটা বলি যে তোমার কথাটার উত্তর একটু ঘুরিয়ে দিই, যে সেটা হচ্ছে এই যে প্রত্যেক পাঠকেরই, আমি, তুমি, শামীম এবং যারা শুনছেন দেখছেন তারা সবাই পাঠক, বলো তো তাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব নির্বাচন আছে। আমার ভাষায়, আমার বাংলা ভাষা আমার ভাষা, সেই বাংলা ভাষায় যারা কবিরা আছেন তাদের সম্পর্কে আমার একটা নির্বাচন আছে, অন্য লিখিয়েদের সম্পর্কেও আছে। আর তুমি যাদের কথা বললে মধ্যযুগে, আমার সেই নির্বাচনে কারা থাকবেন জানো? তুমি আমাকে মধ্যযুগে আটকে দিয়েছিলে, আমি আরেকটু এগিয়ে, আরেকটু পিছিয়ে গেলাম। আমার কাছে আমি যাদের কবিতা কিছুদিন পর পড়তে ভালোবাসি, কম কিংবা বেশি, কান্নপা চর্যাপদের, কান্নপাদ ছাড়া ভুসুকুপা চর্যাপদের, এদের কবিতা আমার ভালো লাগে। আমার চণ্ডীদাসের কবিতা একটা সময় ছিল যখন অনেক অল্প বয়স ছিল, তুমি অবশ্য গানেরও লোক, আমি গানের গও জানি না, কিন্তু ওই তোমার বৈষ্ণব পদাবলীর কয়েকজন অমর স্রষ্টার মধ্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, এদের বাদ দিয়ে কি কখনো বাংলা সাহিত্যের কোন নির্বাচন হতে পারে? হতে পারে না। মধ্যযুগ থেকে যদি আরেকটু এগোও তুমি, মধ্যযুগের মধ্যেই তুমি যে দেখো, আমার কাছে কিছু কিছু অংশ, সবটা নয়, যেমন দৌলত কাজীর আমার কিছু অংশ আছে ভীষণ ভালো লাগে, আমার মুকুন্দ চক্রবর্তীকে ভালো লাগে, আর ভারতচন্দ্রের মধ্যে বিস্তর বৈদগ্ধ্য আছে, তা সত্ত্বেও উনি হি ওয়াজ এ রিয়েল পোয়েট। তো জানোই তো মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভারতচন্দ্রকে সম্পর্কে একটু টিপ্পনী কেটেছিলেন যে himself a man of elegant genius but the father of a very vile school of poetry। তো সেটা নিয়ে আমি তর্কে যাচ্ছি। তো যার কথা বললাম সেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমার ভীষণ ভীষণ প্রিয় কবিদের মধ্যে একজন, চিরকালীন প্রিয় যারা তাদের মধ্যে একজন। এবং তুমি বিহারীলাল চক্রবর্তীর নাম করেছো নিশ্চয়, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অক্ষয় কুমার বড়ালকেও ভুললে চলে না, সবটা নয়, সবটা আমি করি না সেরকম ভাবে। তো এইভাবে যদি তারপরে অবশ্য আমি দাঁড়িয়ে টেনে দিচ্ছি। এই গুরুত্ব দিয়ে কি তবুদিটা কখনো আমরা হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল বা ইভেন কায়কোবাদকে ইন সাম এক্সটেন্ট, এটা কি মুন্সি কায়কোবাদেরও আবার নতুন করে ভাবার সময় এসেছে কিনা? মানে অবশ্যই হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কিছু, মানে আমাকে ইদানিং আমি তাদের সম্পর্কে আমি কিছু মন্তব্য করেছি এক সময়, আমার ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ বলে বইটাতে, প্রবন্ধের বইটাতে সেটা আছে। সবটাই হয়তো গ্রাহ্য নয়, কিন্তু গ্রাহ্য, এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হওয়ারও কারণ নেই।
কারণ যত হুম। সময় যাচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই পাল্টে যাচ্ছি, আমাদের রুচি পাল্টাচ্ছে, আমাদের হুম, পছন্দও পাল্টাচ্ছে। কিন্তু তা হুম, সত্ত্বেও যে ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ে তাদের আবির্ভাব, সেটা ভুললে চলে না। হুম, মুক্তি কায়কবাদ, ঠিক। যিনি মহাপ্রস্থান নামে সেই হুম, মহাকাব্যের হুম। ধাঁচে, তখন মহাকাব্যের ধাঁচে কবিতা তবে লেখা আরো দুটো তিনি লিখেছেন, হ্যাঁ, সেগুলো তো ভুললে চলে না। দেবেন্দ্রনাথ ঠিক। সেনকে ভুললে চলে না। এই কিটসের তার অনেক প্রভাব তার মধ্যে আছে। আমি প্রভাবের দিক থেকে বলছি না, কবি হিসেবেই বলছি যে এদের কথা ভুললে চলে না। এদের পেরিয়ে তো আমরা রবি ঠাকুরকে পেলাম, রবি ঠিক। ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়েই তো আমরা জীবনানন্দে এলাম, আমরা শক্তি চাটুর্যেতে এলাম, নয় মজুমদারে এলাম, কিন্তু ব্যাস এর বেশি আমি এগোচ্ছি না। আমি ঢুকে যাচ্ছি এটা অন্য গুলমেলে এলাকায়, হ্যাঁ, মধ্যযুগের একদম। বাইরে চলে আসছি, এটা বোধহয় ঠিক না। হ্যাঁ, মানে এই আপনার পরম্পরা বাহিত হয়েই আমি আছি, তুমি আছো, শামীম আছেন, যারা আমাদের কথা শুনতেছেন সবাই আছেন। যে পরম্পরাকে একদম অস্বীকার করে না কায়সার, ঠিক। সে হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাহিত্যের কিচ্ছু আজকে বুঝে না। আজকে পরম্পরার আজকে বাইরে একটা কিছু একটা খুব কোনো কিছুর সুন্দর অস্তিত্ব দিনও নেই। আমি নেই, তুমি নেই, কেউ নেই। আর আজকে একটা কথা আমার পরম্পরার বলতে কথা তোমার হচ্ছে ইচ্ছে করছে, লোভ হ্যাঁ, হচ্ছে রাদার, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, একটি বিখ্যাত কথা, বুঝলে? সেটা আমি একটু বলে নিই, তারপর তোমার প্রশ্নটা আমি শুনে নেব। হুম, সেটা হচ্ছে হুম, যে আমরা কি ছিলাম হুম, তার উপরে নির্ভর করছে আমরা কি আছি সেটা। ভেজেনিস্ট ভাস গেভেজেনিস্ট, এটা বিখ্যাত জার্মান কথা, হেগেল বিখ্যাত দার্শনিক, হুম, তারই কথা আমি ভীষণ পছন্দ করি। আমরা কি ছিলাম তার উপরে নির্ভর করছে আমরা, তুমি, আমি, আমরা সবাই আমরা কি আছি। সেই জন্য পরম্পরাকে ভুললে চলে না। আর টি.এস. এলিয়টের সেই বিখ্যাত কথা তো তুমি জানোই, ট্রেডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টে তিনি আমাদের শিল্পতত্ত্বের অনেক গুড়ার কথার জবাব দিয়ে দিয়েছেন। এই সব কিছু মাথায় রেখেই আমরা কবিতা পড়ি, কবিতা ভালোবাসি, কবিতা লিখি, কবিতাকে বোঝার চেষ্টা করি। এইভাবে মনে হয় আর কি। পরম্পরার কথা একদম খুব সুন্দর বললেন। আজকে আসলে সঙ্গীতের দিক থেকে আজকে আরেকটা সুন্দর দিন, গুরু পূর্ণিমা, গুরু শিষ্য পরম্পরা হ্যাঁ, গুরু পুরো পূর্ণিমা আছে। ভারতেই, এটা পুরো ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির একটা অংশ, যেটা আমরা গ্রিক হুম। টিচিং ফিলোসফিতে দেখেছি, সক্রেটিস থেকে প্লেটো, প্লেটো থেকে এই যে একটা পরম্পরা, এবং এই পরম্পরা আসলে একদম পুরোটাই একদম একান্তই ভারতীয় টিচিং ফিলোসফি। আজকে গুরু পূর্ণিমা, আমরা কি এই তৌহিদার অনুষ্ঠানের পরেই একটা অনুষ্ঠান আছে, গুরু পূর্ণিমা, গুরু শিষ্য পরম্পরা সেলিব্রেশন, ওখানে যাব। বাহ, একটু চমৎকার। একটু কথা বলতে চাই তৌহিদা, একটু আপনার কবিতা একটু শুনে নিই, এর ফাঁকে একটু কবিতা শুনে নিই, এরপরে আবার একটা অনুরোধ কিছু ছিল ঠিক বলার আছে আছে। ভাই, তাহলে আমি হ্যাঁ, এই একটু যে আচ্ছা, শামীম খান একটু কি বললেন? কায়সার, একটা তুমি অনুরোধ আমার ছিল যে আহ, আমার যে 3 নম্বর কবিতার বইটা, ভাগ্যদান শামীম বড়ুয়া কি রিকোয়েস্ট করছেন বুদ্ধের বাঁকা হাসি অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ থেকে গোপন অসুখ আজ কবিতাটি শুনতে চাই। হ্যাঁ, কেউ ভাগ্যধন বড়ুয়া বলে ভাগ্যদান একজন, বড়ুয়া উনি উনি বুদ্ধের শুনতে বাঁকা হাসি চাচ্ছেন বুদ্ধের বাঁকা হাসি অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ থেকে গোপন অসুখ আজ কবিতাটি শুনতে চান আর কি। আচ্ছা দেখছি আমি। আচ্ছা, এটা আমার এই মুহূর্তে সঙ্গে নিয়ে বসিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসন্ন শুশ্রূষার বার্তা যেটা বাহ, কায়সারের বলল, হ্যাঁ, আর হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ে মাঝে মাঝে। তো আমি আহ, আমি ওর অনুরোধ টাকা দিয়ে আমি সেখানে একটু যাচ্ছি। ওই আসন্ন শুশ্রূষার বার্তা, আসন্ন শুশ্রূষা বার্তা অনেকগুলো কবিতার একটা সমাহার। জি আমি এইভাবে আমি আমি মাত্র 2টো বা 3টে ছোট ছোট কবিতা, আশা করি কারোরই অসুবিধে হবে না। তো আমি সেইগুলো আমি এবার পড়ছি। একটা 20 সংখ্যক কবিতা আসন্নের সুবার্তা থেকে। ফসলের কথা বলো না এখন, ওই দিগন্তে তাকিয়ে দেখো দীর্ঘ রাত্রি, উত্থানের ছলে তাকে ছুতে চাও কেন? আজ শূন্য সমস্ত নিয়েছে, ক্ষুধার্তের ক্ষুধা, প্রিয় ইন্দ্রিয় চেতনা। ভাষা জননীর কাছে ক্ষমা চেয়ে লিখি রিক এই শূন্যতার, ওদন কোথাও নেই, শিশু কাঁদে আজও। যতটুকু খুদ ছিল বিদুরের ঘরে, নিয়ে গেছে ডিহিদার মামুদের চর। নামো রাত্রি নামো, মুছে দাও এই লজ্জাহীন আকাঙ্ক্ষার আয়ু।
আর আসন্ন শুশ্রূষার বার্তার সর্বশেষ কবিতাটা আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি। এটা আমার নিজের কাছেও প্রিয় স্বভাবত। এখনো শিকড়ে শুনি জলের বন্দনা। এই শুনছো নাকি একটু? জলে পুড়ে খাক হচ্ছে চৈত্র দিন, তাকে বলি পূর্ব মেঘ এই তো আসন্ন। বুদ্ধের বাঁকা হাসি। আমি একটু দুঃখিত, আমি মাঝখানে একটু কথা বলে ফেললাম, আবার শুরু করছি। এখনো শিকড়ে শুনি জলের বন্দনা, জলে পুড়ে খাক হচ্ছে চৈত্র দিন, তাকে বলি পূর্ব মেঘ এই তো আসন্ন। শুশ্রূষার বার্তা নিয়ে যদি আসে গাঁয়ের বউয়েরা, তাদের সিঁথিতে দিও এ অতি সিঁদুর। কাঞ্চন কন্যার জল ভরা দেখে ওরা গাইবে মঙ্গল গীতিকা। ওগো চৈত্র দিন এলোই নির্মাণের ঋতু, তাই শুনি প্রতিটি শিকড়ে আজ জলের বন্দনা। আমি বলেছিলাম কেউ কথা রাখে না, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা বলে আমিও রাখছি না। আরেকটা কবিতা শোনাচ্ছি আন্নসুর থেকে। আনখ ভৈরবী বাজে দিশার সন্ধানে, শুনি পথরেখা দিয়েছ মিশিয়ে সময়ের আবুগি গমকে। ভোর এলো এই মীর বেজে উঠল শিশিরে স্পন্দনে, একে বলি পরম্পরা বিধুর দূরত্বে যায়, তবু প্রতিবার ফিরে ফিরে আসে ওই কড়িয় কোমলে। ভোর তাই এলো, নিচের ইয়েতেই আছে একদম প্রথম। হ্যাঁ, তিনটে কবিতা পড়ে শোনালাম আসন্ন শুশ্রূষার বার্তা। একদম আমরা একটু হালকা একটু আলোচনাতেও যেতে চাই। আপনি পরম্পরার কথা বলেছিলেন, পরম্পরা থেকে, এবং আপনি বারবারই দেখেছি, আমি জানি না আপনার আগের জায়গাতে আপনি আছেন কিনা, বারবারই তিরিশের কবিদেরকে পরম্পরা থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য বারবার অভিযোগ করেছেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি কোথাও পড়েছি অথবা আপনার কোনো বক্তৃতায় শুনেছি, তিরিশের কবিদের যে উল্লম্ফনটাকে বারবারই দায়ী করেছেন। বাংলা কবিতার যে একটা অমুখ ধারা যেটা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আসলো এবং এসে 30 পরে সম্পূর্ণ একটা মানে পাশ্চাত্যকে এমব্রেস করতে গিয়ে, রবীন্দ্রনাথ তো পাশ্চাত্যকে এমব্রেস করেছেন, কিন্তু এমব্রেস করতে গিয়ে যে একদম পুরো শৈলীতে সমস্ত কিছুটা আধেয়তে একদম নতুন কবিতার নামে তারা একদম সম্পূর্ণ পরম্পরাটাকে একদম ভেঙে দিলেন। আপনি এখন কিভাবে দেখেন? আপনার এখনকার মতামত গুলো জানতে চাই। এখনো কি সমানভাবে তিরিশের কবিদের দায়ী করেন কিনা? হ্যাঁ, এটা আমার তিরিশের কবিদের সম্পর্কে জীবনানন্দ বাদ দিয়ে আমার একটা সাধারণ ইয়ে আছে। তবে এটার যে তখন আমার প্রেক্ষিতটা ছিল, সেটা হচ্ছিল আধুনিকতা যখন আধুনিকতা বাদে পরিণত হচ্ছে সেই সময়কার নিরিখে। এটা আর একটা বড় প্রশ্ন, তুমি জানো সেটা, এটা নিয়ে আমার কিছু কথাবার্তা আছে। আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর বলে একটা বইতে আমি এটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেওছি বা পড়েওছি, এখনো করছি। তো আমি যেটা মনে করি এটা প্রসঙ্গে উত্তর দেওয়ার জন্য আমি 30-এর দশকের শুরুতে একজন বিখ্যাত দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের একটা 3 পৃষ্ঠার প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করব। মননে স্বরাজ লিখেছিলেন ইংরেজিতে, স্বরাজ ইন মাইন্ড নামে। তো মননে স্বরাজ বলতে তিনি কি বুঝাচ্ছেন? তিনি যখন লিখছেন তখন দেখা যায় আধুনিকতা আর ওই সব কিছু যা কিছু পাশ্চাত্যের, সেটাকে সম্পূর্ণ আত্মীকরণ করার একটা প্রবণতা ছিল। তিনি তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। ওই প্রেক্ষিতে কিন্তু তিনি মননে স্বরাজের জন্য কথা বলেছিলেন। আর অনেক দিন বাদে 80-র দশকের মাঝামাঝি যখন অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন, উদয়নারায়ণ সিংহ বা আমাদের এজাজ ইউসুফি, জিল্লুর রহমান, বুঝতেই পারছো আমি চট্টগ্রামের কথা বলছি, বা খন্দকার আশরাফ হোসেন, আজ আমার এই বন্ধুটি এখন আর নেই, এই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, একবিংশ পত্রিকার সম্পাদক, নামজাদা কবি, তারা কিন্তু ওই মননে স্বরাজ পাওয়ার জন্য একটা চেষ্টা করেছিলেন, যেটাকে আমরা বলি উত্তরায়ণ পন্থা। আমরা পোস্ট মডার্নিটি বলি না, কারণ ভারতবর্ষে কোনো পোস্ট মডার্নিটি আসতে পারে না। এটার জন্য ডিউই ফকেমা, ডাকসাইটে তাত্ত্বিক, তিনি একটা দারুণ একটি কথা 2টি বাক্যে বলেছিলেন। সেটা হচ্ছে এই যে আগে তো আমরা আমাদের জীবনে এবং জগতে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠাটা দেখব,
যদি সেটা না হয়, যদি তার ভাষায় সেটা যদি হয় একটা ইনকমপ্লিট প্রজেক্ট, মানে আমি বাংলা করেছি সেটাকে একটা অসম্পূর্ণ প্রকল্প, সেই অসম্পূর্ণ প্রকল্পের উপরে কি করে আমি পোস্ট মডার্নিজম আমি চাপিয়ে দিতে পারি? পোস্ট মডার্নিজম কোন সমাজে আসে? পোস্ট মডার্নিজম সেই সমাজে আসে যেটা পরম্পরার সঙ্গে তার শত বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেছে। আমরা এমন অনেক কাজ করি ভারতীয় উপমহাদেশে যেটা করা উচিত না, কারণ আমাদের মধ্যে আধুনিকতা নামে এক অদ্ভুত একটা হেরিনের বাঁশি বাজে, আর সেটা আমরা সেই ইঁদুরের মতো তার পেছনে ছুটেছি। আমরা ভুলাই আমাদের শিকড় জলের ঘ্রাণ যে খুব দরকার সেটা আমরা ভুলে যাই, কিন্তু সেটা তো ঠিক নয়। তো এই জন্য মননে স্বরাজ যে বিষয়টা, শুধু সেই জন্য না, আরো অনেক সামগ্রিক দিক দিয়ে আরো অনেক কিছু বিচারের ব্যাপার আছে, যেটা দেখলে মনে হয় যে তারা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করতে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে শুধু রবীন্দ্রনাথ না, রবীন্দ্রনাথ তো একটা নাম মাত্র, নামের চেয়ে অনেক বেশি তিনি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে বলছি। রবীন্দ্রনাথ মানে এমন এক ঐতিহ্যের তিনি ধারক এবং বাহক, এবং এক সংকেত তিনি, সেই সংকেতকে ওরা ধ্বংস করতে চাইছিলেন। এই সংকেতকে ধ্বংস না করলে তাদের মনে হয়েছিল নতুন কিছুর জন্ম হতে না। এইভাবে নতুন কিছুর জন্ম হয় না। আমি দ্বিবাচনিকতায় বিশ্বাস করি, বাক্তিনের অর্থে ডায়ালগে বিশ্বাস করি। ডায়ালগ মানেই হচ্ছে গিয়ে যে পরস্পর আপাতভাবে পরস্পর বিরোধী দুটি প্রবণতা, কিন্তু এদের মধ্যে ডায়ালেকটিক্স এর, যেটা মার্কস এঙ্গেলসের ডায়ালেকটিক্স, তার থেকে একটু উন্নততর সংস্করণ এটা, যে যা তার মধ্য দিয়ে আমরা নতুন একটা জায়গায় উত্তীর্ণ হই, যে উত্তরণের ফলে আমরা কিন্তু অস্বীকার করি না কিছুই, আমরা নতুন ভাবে স্বীকরণ করি। ওই ব্যাপারটা ছিল কম, সেই ছিল আমার আপত্তির মূল কারণ। আচ্ছা, ইতিমধ্যে ওই বুদ্ধের বাঁকা হাসি ও অন্যান্য এই কবিতার বইটা সঙ্গে আমি এটা পেয়ে গেছি। কোন কবিতাটার কথা বলছিলেন তিনি, শামীম? কবিতাটা শুনতে চাইছিলেন, কবিতাটার নাম কি ছিল যেন? আমি একটু দেখে নিচ্ছি একটা কবিতার কথা বললেন, যেটা ছিল, একটা সেকেন্ড। গোপন অসুখ আজ। কবিতাটা গোপন অসুখ আজ। গোপন অসুখ আজ। গোপন অসুখ আজ। ঠিক আছে, আমি চট করে আমি দেখছি, অনেকদিন পেয়েছি। তাহলে এটা তিনি যেহেতু শুনতে চেয়েছেন, আমার সৌভাগ্য, তাকে ধন্যবাদ কায়সার তোমার মাধ্যমে। এবং গোপন অসুখ আজ। গোপন অসুখ আজ ছড়িয়েছে ডালপালা, শিকড় বাকর, আর জলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে মুখোশ সভ্যতা। পুয়াতি মায়ের ভ্রূণ ফেটে গিয়ে জন্মে নিচ্ছে শুধু অন্ধ কালা বুবা ও আতুর ছানাপোনা। খবরে প্রকাশ, আমাদের রক্তকণা বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন। তেজস্ক্রিয় ছাই আর বারুদের স্তূপ দিয়ে গড়ে উঠছে শিশুদের খেলাঘর। বোবার অন্ধ মানুষেরা আজ চেটে পুটে খেয়ে নিচ্ছে উন্মাদের থুতু আর লালা। গণিকাও অতটাই নিজেদের হেসে হেসে চুমো খাচ্ছে, আর বারবার শুধু ঢলে পড়ছে ওর শরীরে। ভারী মজা হচ্ছে দেখে শিশুরা হাততালি দিয়ে গাইছে, চুম্মা চুম্মা দে দে। খোঁড়ার নুলো মানুষেরা দারুণ উৎসাহে ইস্তাহার লিখছে জাতীয় সংহতি নিয়ে। এখন অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে অন্ধ, উন্মাদেরা চুটিয়ে লিখছে জ্ঞানগর্ভ ইতিহাস। সম্ভবত এখন এটা বেশি সত্য। উন্মাদেরা চুটিয়ে লিখছে জ্ঞানগর্ভ ইতিহাস। শিকড়ে বাকরে ছড়িয়ে পড়েছে সেই সব মহান মহত্তম বৃত্তান্ত। অসুখ আর গোপন নেই আজ, তাই ঝলমলে মিছিল বেরিয়েছে পথে পথে বিকলাঙ্গদের। এটা একটু শোনানো গেল, উনি চাইছিলেন শুনতে। একদম, এটা সত্যিকার অর্থেই একটা সময় উপযোগী এই কথাগুলো খুব স্থূল যদিও কবিতার ক্ষেত্রে, কিন্তু এটা বলতে বাধ্য হলাম, কেন যেন বের হয়ে আসলো মুখ থেকে। ইয়ে হলো তবুদিটা একটু আপনার কাছে অনেক কিছু নিয়েই কথা বলা যায়, কথা বলা উচিত কখনো হবে।
ক্রমশ আমরা প্রকাশ্য হ্যাঁ হয়। অন্য সময় হবে, কিন্তু আমরা একটু আপনার কাছে শেষে যে আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি, একটু রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আপনার কোনো পুনর্মূল্যায়ন আছে কিনা? রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তো বারবারই কথা বলতে চাই, এবং একটু জীবনানন্দের নিরিখে আপনি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যখন পুনর্মূল্যায়নের কথাগুলো বলবেন, জীবনানন্দের নিরিখে যদি রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কিত আপনার পুনর্ভাবনা থাকলে একটু যদি দেখো, বলেন। এটা একটা বিশাল প্রসঙ্গ, শুধু এই নিয়ে একটা আলাদা হয়তো কথাবার্তা বলা যায়, কিন্তু একদম একদম। আপাতত তোমার হুম, প্রশ্নটা শুনতে শুনতে আমার যেটা মনে হচ্ছিল, এটা সম্ভবত এভাবে বলা যায় যে একটা স্বীকারোক্তি দিয়ে শুরু করছি। হুম, যখন হুম, অল্প বয়স ছিল, যখন তোমার মতো তরুণ ছিলাম আর কি, সেই বয়সে আমার রবীন্দ্রনাথের যখন আমি আধুনিকতা নিয়ে ভাবছি টাবছি, তখন রবীন্দ্রনাথের যে ওই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে, এটা নিয়ে তার সম্পর্কে আমি বিস্তর লিখিত আপত্তি প্রকাশ করেছি, এখানে ওখানে বলেওছি। কিন্তু তারপরে হুম, যত দিন গেল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাল্টালাম, আমাদের চিন্তা ভাবনা পাল্টালো, কারণ অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির দ্বিবাচনিকতায় আমরা আমাদের চিন্তাকে নতুন ভাবে সাজিয়ে নিই, তো বিশ্বাসও নতুন ভাবে হুম, সাজিয়ে নিই। হুম, বলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যাকে ইংরেজিতে না কথাটা বাংলায় কিভাবে বলা যাবে আমি জানি না, হি ওয়াজ মোর কারেক্ট দেন মেনি অফ আস। অনেক হুম, কিছু, হুম, কারণ অনেক দূর অব্দি দেখার তার ক্ষমতা ছিল, সামর্থ্য ছিল, সে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকে আমি নতুন ভাবে ওই যে বললে যে আমি আবিষ্কার করেছি, পুনর্মূল্যায়ন শব্দটা বলবো না, আমি বলবো আমি তাকে পুনরাবিষ্কার করছি। তোমায় হুম, নতুন করে পাবো বলে, তারই ভাষা দিয়ে বলি, গানের ভাষা দিয়ে, বাহ তোমায় বাহ নতুন বাহ। করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ অমর ভালোবাসারই ধন। সুতরাং তাকে নতুন করে পাবো বলে এই যে হারানো, এখানে আবার আমার দেবেশ রায়ের কথা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন আগে দেবেশ রায় নিয়ে একটা আলোচনা করলামও। তো সেই দেবেশ রায়, সদ্য প্রয়াত দেবেশ রায় একটা দারুণ শব্দ আমাদের উপহার দিয়েছেন, যে আমরা যে সময়টা, যে অভিজ্ঞতা, যে উপলব্ধি, যে বয়ান আমরা পেরিয়ে এসেছি, তার সঙ্গে একটা বিচ্ছেদ আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে, কারণ সময়টা পাল্টে গেছে। কিন্তু তিনি এটাকে বলেছেন এই একটা একবার হারানো, হারিয়ে পাওয়া, এবং তারপরে আবার নতুন করে হারানো। পুনর্বিরহ শব্দটা আমার না, দেবেশ রায়ের শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। এই কথাটা যদি গভীরে গিয়ে আমরা ভাবি, আমরা অনেক কিছুর জবাব পেয়ে যাব। ওই রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তুমি যেটা বললে না, হুম, সে হুম, হুম, বিষয়েও সম্ভবত এটা ভীষণ ভীষণ ভীষণই প্রযোজ্য, যে হুম, বাহ, রবীন্দ্রনাথকে আমরা হয়তো মাঝখানে একটু যা হয় আর কি, হুম, হুম, ওই হুম, 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 এটার মধ্যে অবশ্যই একটু আপত্তিকর শব্দ আছে, তাই আমি এটা মুক্ত কথাটা গিলে ফেললাম, যে ওই বিশেষ জাতীয় রমণী এটা কুল না দেখে রত্নকে ছুড়ে ফেলছিল। আমি সেই জন্য এটা একটু আপত্তিকর সাবলটানপন্থীরা, অতএব আমি এটা আর বলছি না। কিন্তু এটা না বলেও আমি এটা বলবো আর কি, যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে পুনরাবিষ্কার করাই আমাদের হুম, কাজ, এবং আমরা আরো দীর্ঘদিন ধরে আমরা করতে থাকবো। বাহ কত ভাবে যে তা বাহ, করা দরকার, ঠিক সেটা ঠিক যত ঠিক, বয়স বাড়বে ততই আমরা বুঝবো, এবং যত কম দেরি হয় তত কম দেরিতেই আমাদের এই কাজটা শুরু করার কাজ। শুধু আধুনিক বিষয়ে একদম। নয়, জীবনে বিশ্বাসের গুরুত্ব কতটুকু। আমরা আজকাল হুম, হুম, সবচেয়ে বড় সংকটটা কোথায় বলতো দেখি কায়ে স্যার? আমরা কিছুই বিশ্বাস করি না, আমরা ভান করি হুম, এটা হুম, ওটা, কিন্তু খণ্ড টুকরো বিশ্বাস নিয়ে আমরা ভাবি যে এভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেবো। জীবন কাটানো যায় না, জীবন অনেক বড়। সেটাকে টুকরো বিশ্বাস হুম, দিয়ে, খণ্ডিত চেতনা দিয়ে কখনো তাকে বিচার করা যায় না, বোঝাই যায় না, বিচার করা তো দূরে থাক। আজকে ঠিক, রবীন্দ্রনাথকে আমরা ওই যেটা দেবেশ রায় বলেছিলেন, পুনর্বিরহের মধ্য দিয়ে আবার পুনরাবিষ্কার করে নেব, এবং পুনরাবিষ্কার করে সেই সব এমন অনেক জিনিস আছে, আমিও পড়তে পড়তে বাহ। আবিষ্কার করি, বললে তো আর হ্যাঁ, ফুরোবে না, যে এমন অনেক ব্যাপার আমি আগে পড়েছি, তুমিও পড়েছো, আমরা অনেকেই পড়েছি, কিন্তু ভালো করে নজরেই পড়েনি। এখন মনে হচ্ছে বাহ, বেশ তো, এটা তো নতুন করে পড়া যায়, নতুন করে এই বয়ানের ভেতরে আরো অনেক অন্তর্বয়ন খুঁজে পাওয়া যায়, তার ইন্টারটেক্সট গুলো, কিছু সামাজিক, কিছু সাংস্কৃতিক, কিছু ঐতিহাসিক, কিছু নান্দনিক, এবং কিছু আত্মিক। আমি হুম, স্পিরিচুয়াল হুম, অর্থে বলছি না, হুম, আস্তিত্বিক হুম, বলাই ভালো, সত্তাতাত্ত্বিক। ইংরেজি তুমি হুম, দর্শন কিছুটা পড়াশোনা হুম, করেছো, তুমি জানো হুম, অন্টোলজিক্যাল। এই অন্টোলজিক্যাল হুম, এনকোয়ারিটা আবার নতুন করে শুরু হোক না। এটা সবটাই হুম, তো আর জ্ঞানতাত্ত্বিক এনকোয়ারি নয়, অন্টোলজিক্যাল এনকোয়ারি। এবং এটা একদম। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই ব্যাপারে
ধ্রুবতারা ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন, এরকমই মনে হয় আর কি আমার। তো আপনার কথা শুনে শুনে আমি অনেক লোভ সংবরণ করছি, আমার নিজেরও অনেক কথা একদম মানে চলে আসছে, আর আমি নিজে মানে দমিয়ে রাখছি আর কি, দমিয়ে রাখছি। কারণ এই সময়ের কারণটাতে দমিয়ে রাখছি। এই কথাগুলো মানে এই কথাগুলো তো আরো নানা রকমের কথা উস্কে দেয়, এবং এমন হ্যাঁ, ভাবে উস্কে আপনি দেয়। প্রভোগ করছেন কথা বলে, আরো এমন ভাবে আমাকে উস্কে দিচ্ছেন। আমি অনেক কষ্টে লোভ সংবরণ করে রাখছি কথাগুলো। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি কথায় যুক্ত হতে মানে হয়ে যাই, এবং এটা তখন একটা অনন্ত স্পেস হয়ে যাবে আর কি, একটা হ্যাঁ, ইটারনাল অনন্ত, স্পেস, সত্যি। আনএন্ডিং একটা স্পেস হয়ে যাবে। এবং রবীন্দ্রনাথ নিয়েও আমাদের যে ভাবনা, আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব এক একজন রবীন্দ্রনাথ আছেন তো, এবং এজন্য তখন আচ্ছা, এই একটু উল্টে পাল্টে দেখতে ইচ্ছে করে। আপনি যখন বলছেন তখন এই কথার পিঠে আবার আমার মানে আমার আমার নিজের ভাবনা, নিজের রবীন্দ্রনাথকে আবার আহ, আপনার মাঝে স্থাপনা এবং পুনঃস্থাপনার মধ্য দিয়ে একটা আবার একটা একটা আবিষ্কারও হতে পারে। মানে এটার একটা লোভ থাকলেও আমরা আসলে অনেক কষ্টে নিজের লোভ সংবরণ করছি আমরা। এটা সত্য তৌহিদা, মানে যারা লিখেন তারা এটা বুঝতে পারেন আসলে। মানে একজন গদ্যকারের প্রথমত মানে গদ্য পড়া একটা মুশকিল, কবিদের পক্ষে যে কারো গদ্য পড়া মুশকিল। এই যে আপনি বললেন যে বাংলা ক্রিয়াপদটা, বাংলা না যে কোনো ভাষার ক্রিয়াপদ গুলো অক্সিলারি ভার্ব যেগুলো, এগুলো এত বিরক্তিকর হয়ে আছে, এগুলো ব্যবহার করতেই চান না। আপনার গদ্যে কখনো আছে শব্দ, এগুলো খুব কম আছে শব্দ বলতে গেলে তো এটা মানে তখন মনে হয় গদ্যের যে কম্প্যাক্টনেসটাই তো চলে গেল। মানে কবিতার জায়গা থেকে, কবিতার ঠিক জায়গা কথা, থেকে যে ঠিক কথা, শুদ্ধতা ঠিক দিয়ে কথা। দেখি, এবং এই জিনিসটা বোঝা যায় আপনি ডেলিভারিটলি হয়ে আছে অক্সিলারি ভার্ব যাকে বলি আর কি আমরা, মানে ইংরেজিতেও এই ভাষাগুলো হুম, ইজ, হুম। এগুলো দেখলে পরে গদ্যের সৌন্দর্যটা যে একজন কবি যে কম্প্যাক্টনেসটা আশা করেন, যে পিউরিটিটা আশা করেন, এই পিউরিটিটা আহ এটা মুশকিল হয়ে যায় গদ্য পড়তে। এবং এটা খুব আনন্দের। তবুদিদার গদ্য মানে নানা রকমের বিষয় আসলে জড়িয়েছেন, কিন্তু এরপরে গদ্যের জায়গাগুলো মানে খুব আনন্দ সহকারে এই পাঠ করা যায়, এটা অত্যন্ত আনন্দের। তবুদা আমি মানে একদম শেষের দিকে আপনার একটা কবিতায় যাব, কিন্তু খুব সংক্ষেপে। এটা সংক্ষেপে বলছি, আবার আমার নিজের কাছে মনে হচ্ছে আবার একটা অনন্ত কিছু কথার পরিসর তৈরি করে দিচ্ছি কিনা। মানে এটা সবাই জানতে চাইবে। খুব সংক্ষেপে এটা বলা যাবে কিনা আপনার বাকতিনের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে, বাকতিনকে আমরা কোথায় মানে দেখতে পারি? আমাদের যারা এখন লিখছেন, যারা সাহিত্য তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন, তারা বাকতিনকে কিভাবে দেখতে পারেন আজকের প্রেক্ষিতে, আজকের সাহিত্যের প্রেক্ষিতে, আজকে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে যদি আমিও এই কথাটা সংক্ষেপে একটু বলেন। ঘুরিয়ে উত্তর দেবো। তুমি হুম, এমন একটা প্রশ্ন করলে, এটা আবার আবার আরেকটা এমন প্রশ্ন, এমন একটা হুম, বিষয় যেটা নিয়ে হুম। আবার আরেকটা আরেকটা সেশন আলোচনা একদম। হতে পারে। হুম, ঠিক, তো তা তো ঠিক, সম্ভব ঠিক। নয়, যদি কখনো হুম, হয় হুম। তো দেখা যাবে। হ্যাঁ। আপাতত আমি তোমাকে অনেক দিন আগে আহ আদিও অকৃত্রিম মহাকবি দান্তেকে হুম, হুম, হুম। বত্তিচেল্লি, তার নামও বোধহয় সবার জানা একদম আছে, বর্তিকুল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পৃথিবী বর্তিকুল। বিখ্যাত চিত্রকর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তিনি একটা চিঠি লিখেছিলেন তার এক ভক্তকে, রিড দান্তে সম্পর্কে বলেছিলেন, রিড অ্যান্ড রিড দান্তে, দেন ইউ উইল ফাইন্ড ইন ইয়োর সেলফ হোয়াট ইউ হ্যাভ অলওয়েজ সট ইন ইয়োর ওন সোল। তোমার নিজের আত্মার মধ্যে তুমি যা খুঁজেছো চিরদিন, তাই যদি তুমি খুঁজে পাবে যদি দান্তে পড়ো। এটা হুম, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তো সত্যি, মিখায়েল বাখতিন সম্পর্কেও সত্যি। আরেকটা কথা বলিনি, হুম। মিখায়েল বাখতিন সম্পর্কে রিড এন্ড রিড দান্তের মতো আমি সেখান থেকে ধার নিয়ে বলবো, রিড এন্ড রিড, বারবার পড়ো। একবার পড়া শেষ হলে নতুন করে পড়া আরম্ভ করো বাখতিনকে। বাহ! এটা অবশ্য সব বড় তত্ত্বগুরু সম্পর্কেই প্রযোজ্য, কিন্তু হুম, হুম, বাখতিন সম্পর্কে বেশি প্রযোজ্য। আমি যে বাকতিন তত্ত্ব প্রয়োগ নামে একটা বই লিখেছিলাম বাংলায়, তারপরে আরো দুটো, একটা ইংরেজিতে একটা বাংলায় বই আমি লিখেছি ছোট ছোট। হুম, হুম, হুম। তো সেইখানে আমি তাকে এইভাবে দেখতে চেয়েছি, এবং এখনো এইভাবে দেখি, যে তিনি শুধু উপন্যাস তাত্ত্বিক নন, তিনি আসলে বাহ! জীবন তাত্ত্বিক। এটা আমরা লক্ষ্য করি না। হুম, হুম, জীবন তাত্ত্বিক তিনি। জীবন কিভাবে জীবন হয়ে ওঠে, বাহ! জীবনের তাৎপর্য খোঁজাই তো সব। তুমি এই যে কাজগুলো করছো হুম, হুম, গ্রন্থি হয়ে বা এর হয়ে, এটা কিসের জন্য করছো? তুমিও তাৎপর্য খুঁজছো। আমি কেন গদ্য হুম, লিখি, বা আমি কেন কবিতা লিখি, বা আমি কেন পড়ি, ধরো কিসের জন্য?
কারণ আমি তাৎপর্য খুঁজে চলেছি, যেটা শুধু খোঁজের আরম্ভ থাকে, শেষ থাকে না। বাকতিনে কোনো শেষ নেই। বাকতিন তুমি সবাইকে আমি এটাই বলবো, বাকতিন পড়তে থাকুন। বাকতিনের সমস্ত বই ইংরেজি অনুবাদে এখন পাওয়া যায়, এবং এটা বিশেষ চেষ্টাও করতে হয় না সম্ভবত। আমি যখন পেয়েছি শিলচরে বসে, তাহলে সবাই পেতে পারেন। তো সেই জন্য আমি বলছি যে বাকতিন হচ্ছে এমন একজন মানুষ যিনি, তার লেখা পড়ার পরে আমরা তথাকথিত উপন্যাস জাতীয় অনেক রচনাকে চিরদিনের মতো খারিজ করে দিতে বাধ্য হব। কাহিনী থাকলেই উপন্যাস হয় না। একদম উপন্যাস একদম হচ্ছে সত্যি। জীবনের শিল্প, সেটা আমরা শুনেছি, কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু। জীবনের ভালো মন্দের প্রশ্ন হচ্ছে না, সুখ অসুখের কথা হচ্ছে না, ন্যায় অন্যের কথাও হচ্ছে না, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নটা হচ্ছে। জীবনের ওই যে সত্তা তত্ত্ব অন্টোলজির কথা তোমাকে বলেছি, ওটা জ্ঞানের পথে গিয়ে নয়। জ্ঞানের পথ একটা পথ, অনেক বড় পথ, কিন্তু যেতে হবে সত্তা তত্ত্বের পথে। তাহলেই তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি, এই জীবন ও জগতের সম্পর্ক কি বুঝতে পারবো। আর আজকের দিনে যখন চারদিকে একটা অত্যন্ত আপত্তিকর কথা তারস্বরে রাষ্ট্র থেকে আরম্ভ করে সবাই প্রচার করছে যে ফিজিক্যাল, যে সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং, আমি এটাকে অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করি, ঘোর আপত্তি জানাই। ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং হতে পারি, আমরা সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং যদি মানি, তাহলে আমি কেন, তুমি কেন আমাকে ডেকেছো, শামীম কেন আমাকে ডেকেছে, আমিই বা কেন তোমাদের কথায় উত্তর দিচ্ছি। আমরা কোনো ডিস্টেন্সিং চাই না। ডিস্টেন্সিং অনেক হয়েছে, অনেক সুদূর আমরা গেছি, এখন দূরত্ব ঘুচিয়ে দেওয়ার পালা। বাকতিন যদি আমরা পড়ি এবং বুঝি, অনুভব করি, বুঝি মানে অনুভব করি যদি, তাহলে দেখবো যে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আসবো। কারণ বাকতিনই আমাদের শিখিয়েছেন, যে কি শিখিয়েছেন, যে এই পৃথিবীতে কেউ একাকী স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, কেউ একাকী স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহযোগী সত্তা। তার ভাষায় কবিং, আমি আছি কারণ তুমি আছো, একাকী গায়কের নহে তো গান গাইতে হইবে দুইজনে। আমি বকবক করে গেলাম, কেউ শুনলোই না, তুমি অনেক কিছু করলে কেউ দেখলোই না, বুঝলোই না, তাহলে কি লাভ? সেই জন্য এইখানেই বাকতিন আমাদের জন্য আজকের এই অবিশ্বাস ক্লান্ত, রিক্ত, ধ্বস্ত, বিদীর্ণ পৃথিবীতে ভীষণ ভীষণ ভীষণই জরুরি। বাকতিন আমাদের সত্যিকারের অর্থে রবীন্দ্রনাথের মতোই আমাদের জীবনের পথে ধ্রুবতারা হতে পারেন, যে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহযোগী সত্তা। এইটাই বলতে পারি। এই বলাটা কিন্তু বলা হলো না, আরো অনেক কথা বাকি রয়ে গেল। আমার নিজেরও অনেক কিছু যোগ করার আছে। এই হলো, হ্যাঁ, একদম যোগ করার আছে, কিন্তু আজকেই আমরা একদম শেষের দিকে চলে আসছি। তপোদীপদার কবিতা দিয়ে শেষ করতে চাই। শামীম শাহান, আপনি যদি একটু আপনার উপসংহারে উপসংহার। আমার উপসংহার বলতে একটি কথাই বলবো, গ্রন্থি গত 30 বছর থেকেই কাজ করার চেষ্টা করছে সবার সাথে, আমরা মিলিতভাবে, আমি নয়। এখন তো সব জায়গায় আমি চলছে না, আমরা এখন আমি সব সময় আমরাই বলি, আমি বলতে চাই না কখনো। গ্রন্থির এই পরিবারে তপোদীপ ভট্টাচার্য সহ অনেক গুণীজন আমাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, আমাদের সহযোগিতা করছেন, শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, সাথে থাকছেন। আমি মনে করি আমরা একটা পরিবার। গ্রন্থি এই ক্রান্তিলগ্ন থেকে, ক্রান্তিকালেই কিছু কাজ করার চেষ্টা করছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা আমাদের প্রিয়জনদের, প্রিয় কবিদের নিয়েই একটা মেলবন্ধন, 100 কবিকে নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম শুরু করেছি, যেটা গত 2টা হলো, আগামী শনিবার আরেকটা হবে। আর আজকে আমি বিশেষভাবে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের এই গুণী মানুষ তপোদীপ ভট্টাচার্যকে। ধন্যবাদ কায়সার, এবং আজকে যারা শুনলেন, সাথে থাকলেন, সাথে আছেন, সাথে থাকবেন, সবার প্রতি শুভকামনা। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। অসংখ্য ধন্যবাদ কবি শামীম শাহান। তপোদীপদা, আপনার কথা দিয়ে, আপনার কবিতা দিয়ে শেষ করতে চাই। ধন্যবাদ কায়সার এবং ধন্যবাদ শামীম, ধন্যবাদ যারা শুনছেন এবং দেখছেন। আমার সর্বশেষ কবিতার বই কথার বল মিক্সতুপ গত বছর বেরিয়েছিল, তো সেখান থেকে 28 নম্বর যে কবিতা, সেই কবিতাটাই আমি দিয়ে আপাতত ইতি টানছি। তুমি জেগে আছো জানি, জীবনানন্দের ঘাই হরিণীর মতো, শিরায় শিরায় সেই অনুভব টের পাই, তোমার কুসুম গন্ধ আমাকে জাগিয়ে রাখে, যেন শুকতারা হয়ে তুমি জেগে থাকো।
নিশ্চিন্ত ঘুমের অতলে যখন ডুবে যাই, জানি বিনিদ্র তোমার চোখ, সেই চোখের তারায় গাঢ়তর হলো রোজ নক্ষত্রের শাকম্ভরী গান। কতটা হচ্ছে ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ দিনের, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তো ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ দিনের, অতএব ওই শুরুতে যে ভালোবাসা অন্তিমেও সেই একই ভালোবাসা। এই কবিতাই একটা নিবেদন করলাম সবার কাছে। অসংখ্য ধন্যবাদ তপোদীপ দা, আজকে যুক্ত হলেন। আসলে নানা রকমের প্রশ্ন ধন্যবাদ। তৈরি হলো, নানা নমস্কার। রকমের কথা তৈরি হলো। যারা এই অনুষ্ঠান দেখলেন, যারা এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছেন, করছেন, শেয়ার করছেন, সাপোর্ট করছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলেই তপোদীপদার সঙ্গে বিষয় ভিত্তিক বসা উচিত। এক একটা বিষয় তার রবীন্দ্রনাথের ভাবনা, রবীন্দ্র পূর্ববর্তী কবিদের নিয়ে ভাবনা এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যারা জীবনানন্দ ভাবনা একটা 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 অনন্ত পরিসরের দাবি রাখে। এবং আরেকটা হলো এটা সত্যিকার অর্থেই নানা রকমের কথা, লোভ সংবরণ করে করে কথা বলতে হয়েছে কেবল সময়ের কারণে। যারা দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। গ্রন্থি আগামীকাল গ্রন্থির এই সেশনে শৈলেশ রাম বলে অত্যন্ত আপনার একজন এন্টারপ্রেনার অফ এশিয়ান কালচার পত্রিকার ফাউন্ডার, তার সঙ্গে বসবো ইন কনভারসেশন উইথ শৈলেশ রাম। কনভারসেশন সিরিজ একটা হচ্ছে, আর আরেকটা হচ্ছে 100 অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ফর নাও। শনিবারে, আগামী শনিবারে আবারও এটা পরপর সিরিজ আকারে থাকছে। এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নিয়ে কথা বলছিলেন তপোদীপদা, এই কথা দিয়ে শেষ করি। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নিয়ে গতকাল ইংল্যান্ডের কবি, ওয়েলশ কবি আসলে, ওর একটা খুব বিখ্যাত লাইন বলেছিল গতকাল কবিতা পড়তে পড়তে, এর মাঝে বোধ আছে আর কি। তো বলছে যে উই হ্যাভ টু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এগুলো বাদ, উই হ্যাভ টু ডু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ফ্রম হেট, ফ্রম রেসিজম। ওই মানে তার কবিতাটা এই বলে শুরু করেছে, ভীষণ মনে ধরেছে। এই কথা দিয়েই শেষ হোক। দেখা হচ্ছে আগামীকাল, দেখা হচ্ছে এবং এর পরবর্তী গ্রন্থির পরিবেশনাগুলোতে দেখা হচ্ছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ দাদা। ভালো গো শামীম, এবং ভালো থেকো কায়েসা, ভালো থাকুন। যারা শুনেছেন দেখেন তারা সবাই। নমস্কার।